Thank you, sir, Sabari sir from KT and Triumph ASM has joined us today. So he will give us some speech about what's happening in Triumph and what's the future for Triumph in Madurai. Thank you all for joining us today. Handing over to Mr. Sabari sir. Good evening all. Good evening, bro. Good evening, bro. Good evening all. Good evening, bro. First of all, a big round of applause to just be proved from Monica. So I think Patala, let the noise. So this is what we aim for. A group of bikers and there were music and food and a fun evening where you get to interact with people. As I always say, 4 wheels to move yourself, but 2 wheels to move your soul. So that being said, இப்போ வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா this is probably the golden time to get into motorcycling. Foreign brands, அத்தனை brands வருது, Triumph, Harley, so many brands வருது. நீங்கள் இதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா in terms of riding ஓட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 1967 அந்த டைம்ல வந்து சுபாஷ் சர்மா அண்ட் 4 people from India they first அவங்க வந்து பிளான் பண்ணது என்னன்னா ஒரு வேர்ல்ட் டூர் போலாம் to cover almost 60 countries in 18 months. அப்போ வந்து what all hardships they would have faced யோசிச்சு பாருங்களேன். இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா ஒரு பாஸ்போர்ட் கிடைச்சது, ஈஸியா பர்மிஷன் கிடைச்சது, ஈஸியா விசா கிடைச்சது. அந்த டைம்ல வந்து பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து they had to visit Ministry of Education. அங்கிருந்து வந்து அவங்க வந்து they had to get sports ministry ஓட permission from Bihar. அவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி they went on an 18-month tour. பைக்ஸ் accessible இல்ல, பைக்ஸ் அவைலபிளா இல்ல. ஸோ இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து so many influencers, so many riders ஈஸியா வந்து ஒரு வேர்ல்ட் டூர், ஒரு லாங் டூர் எல்லாம் போயிட்டு வரும். கோர் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் accessibility. ஸோ இந்த டைம்ல இன் திஸ் மூமெண்ட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபாரின் பிராண்ட்ஸ் லைக் Triumph எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are making biking very accessible to customers. ஸோ அந்த ஒரு பேஷன் ஃபார் ரைடிங், பேஷன் ஃபார் motorcycling அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து வந்தது தான் வந்து Triumph அண்ட் பஜாஜோட ஒரு கொலாபரேஷன். அதில் வந்து we announced the partnership in the year 2020 and நம்மளோட first dispatch and all that started in 2023 and Madurai showroom was started by 23-24 அந்த டைம்ல வந்து we started. So ஒரு grand launch பண்ணி now in India we have crossed 50,000 sales பண்ணியாச்சு. 60,000 தாண்டி this year we are aiming for 1 lakh. So I can challenge that in the year வந்து we cross 1 lakh all India and for that ஒரு Triumph மாதிரி ஒரு brand வந்து மதுரைக்கு நம்மளுக்கு கொண்டு வந்த RK Motors dealership and Mukesh Agarwal sir, a big round of applause for the dealership. It is not easy. ஒரு brand and நம்பி just for the passion of that business is secondary. First வந்து we should have the passion for that brand. அது வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து இங்க வந்து மதுரையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு வெரி வெரி தேங்க்யூ. அண்ட் நீங்க லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா வந்து we started off with the 400cc platform. So அந்த 400cc platformல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் T4 and then we had scramblers and இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து we have scrambler XC which is an upgrade on your scrambler X followed by our OG cafe racers which is the new Truxton. I think எல்லாருமே would have seen all the videos and everything இங்கே ஷோரூம்ஸ்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க but we thought we'll do a small unveil because this bike deserves it. ஒரு ப்ராப்பர் cafe racing, ஒரு aggressive sitting positionோட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு city bike with proper அந்த ஒரு aggressive stance with amazing looks. பாத்தீங்கன்னா we have launched these beautiful Truxtons. So I welcome you all once again and stay safe, happy riding and please enjoy this evening and again thank you all. Thank you sir, thank you for the insight. And we will be unveiling the OG Cafe Racer now. We will call upon our managing director, Mr. Mukesh. And Mr. Mukundan and Mr. Nora.
tune till the limit. Okay, here we go with the first performance. நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க தான் கேட்டுருந்தேன் ப்ரோவை. அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஓவர்வியூ தான் நான் இங்கே இருக்கேன். யூ பைக் த பைக்ஸ் விச் ஹேவ் ஆல் திஸ், பட் நீங்கள் ரியலாக அதை யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையாங்கிறது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்மால் செஷன். ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஒரு ஸ்மால் ஒரு வீடியோ செஷன் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ எப்படி ஒரு சேஃப்டி சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறப்ப கீழே விழுகாமல் நீங்கள் சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி. ஸோ வண்டி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வெஹிக்கிள் சேஃப்டி கிட்ட வந்துடும். ஸோ பேசிக்காக வி ஆர் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ். ஸோ வி டூ டெக்னாலஜி ஃபார் ஆல் OEMs. ஸோ நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிள் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் வி வில் டூயிங் இட். ஸோ நீங்கள் கீழே விழாம நாங்கள் கீழே விழுந்து அந்த ரிஸ்க்லாம் எடுத்து வி ஆர் டூயிங் சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் யூ. த ரீசன் வை ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் nowadays is because of the safety systems. ஸோ சின்ன ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அந்த சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒரு ஓவியம் வச்சுக்கோங்க. இட் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. Go to the project. Let's have a small overview of the safety systems. எது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ வித் எப்படி இருக்கும், ஒரு சேஃப்டி சிஸ்டம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும். ஸோ அதோட ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ தான் இந்த வீடியோ கிளிப்பு. ஏபிஎஸ் எல்லாரும் கேள்விப்படுறீங்க. ஒரு ஏபிஎஸ் இல்லாத வெஹிக்கிள் வந்து இப்படி தான் ஆகும். ஏபிஎஸ் ஆஃப்ல இருந்துச்சா இப்படி தான் வீல் லாக் ஆகும். இப்போ ஏபிஎஸ் இருக்குன்னா how stable the vehicle is. நீங்க எப்படி பிரேக்கை ஜாம் பண்ணாலும் வண்டி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கும். So with confidence you can jam your brakes. Okay, and இது வந்து TCS. So TCS is nothing but traction control system. So slippery surface நீங்க ஆக்சிலேட் பண்றப்ப vehicle will go out of control. So இதுல பார்க்கலாம் நீங்க TCS ஆன்ல இருக்கிறப்ப எவ்வளவு நீட்டா போகுது. இது வந்து surface something equal to ice. So இது வந்து curve braking. So நீங்க ஒரு கார்னர்ல இருக்கிறப்ப பிரேக் அப்ளை பண்றப்ப ஸோ டியூரிங் பிரேக்கிங் நீங்கள் எவ்வளோ லீட்ல இருந்து நீங்கள் பிரேக்ஸை ஜாம் பண்ணால் கூட வெஹிக்கிள் வந்து அதுவே ஸ்ட்ரைட் ஆகும். ஸோ அதோட சிஸ்டம் தான் இது. ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மதுரை பைக்கர்ஸ் வந்து கொடைக்கானல் இஸ் வெரி காமன் பிளேஸ். கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒரு வண்டியாக கீழே வந்துருப்போம் ஒரு கார்னரில். ஸோ when you have corner braking நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் போய் எப்படி ஜாம் பண்ணாலும் பிரேக்கப் வெஹிக்கிள் will automatically come straight. ஸோ அதுதான் இந்த ஃபீச்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வெஹிக்கிள் வாங்குறப்ப you just understand what is the feature and push your vehicle to the limits. அதுக்கு தான் வந்து நான் சொல்கிறேன். Because when you know that you have the safety system in the vehicles, நீங்கள் வெஹிக்கிள் வந்து இன்னும் டீப்பாக இன்னும் நிறைய you can explore more. You can go to the limits and you can see how the vehicle is. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் காட்டுறது இது ஆன், அது வந்து ஆஃப் ஆகிறப்ப எப்படி இருக்குன்றது. Okay. So now I'll quickly show. This is one more beautiful feature which is coming. பிரேக்ஸை ஹோல்ட் பண்ணியே நீங்கள் பிடிச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம். இட் வில் பி ஹோல்டிங் த வெஹிக்கிள் பை இட்செல்ஃப். ஸ்மால் மோட்டர் சைக்கிள் ஹோல்ட் அண்ட் கோ. உங்களோட ட்ரையம்போட 1000+ cc வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இது இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஹேண்ட் பிரேக் ஃபார் யுவர் பைக்ஸ் ஃபார் யுவர் கார்ஸ். நீங்கள் இந்த சிக்னல் கொடுத்தீங்கன்னா வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோல்ட் ஆகிடும். யூ டோன்ட் நீட் டு அப்ளை யுவர் பிரேக்ஸ், இன்ஜின் ஆஃப் பண்ண அவசியம் இல்லை. வண்டியை ஹோல்ட் பண்ணிடும். இல்லை நீங்கள் கியர் அப்ளை பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு இந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணும். திஸ் கால் மோட்டர் சைக்கிள் ஹோல்ட் அண்ட் கோ. ஸோ பார்த்து இந்த ஸ்லோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னல் கொடுத்து இந்த ரைட் எதுவுமே பண்ணல. வெஹிக்கிள் இட்செல்ஃப் இஸ் ஹோல்டிங் இந்த ஸ்லோ. அப்புறம் வந்து when you clutch and when you drive off, the vehicle will start moving. So this is called motorcycle hold and go. Yeah?
And this is one important feature. So stunt ரைடர்ஸ்லாம் இது ஒரு பிடிக்காத ஃபீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாம் ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். நீங்கள் ஸ்டாப்பிங் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க தெரியுமா, இன்டென்ஷனாக பண்ண ட்ரை பண்ணுறது ஓகே. இப்போ வர பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி பவர்ஃபுல். இந்த மொமெண்ட் யூ டச் பவர்ஃபுல் பைக்ஸ்லாம் ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆகி கீழே விழுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் அந்த சிஸ்டம். வி கால்ட் அஸ் ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ வண்டி பின்வீல் தூக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணி பைக்கில் கீழே கொண்டு வரும். நீங்கள் ஸோ அந்த ரைடர் வந்து அப்ளை பண்ணுவார். ஸோ வெஹிக்கிள் லிஃப்ட் ஆகி அப்படியே கீழே விழுது. பிரேக் விழுதுன்னா வில் பி டாப் லைன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எனேபிள் ஆகிருக்கிறப்ப நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வெஹிக்கிள் லிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணால் கூட வெஹிக்கிள் ஓட் லிஃப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ இது வந்து ஃபியூ சிஸ்டம்ஸ் இப்போ இருக்கிறது. இப்போ நம்ம ட்ரையம்ஃப் வெஹிக்கிள் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் இருக்குது, ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டியை வந்து நல்லா புஷ் பண்ணலாம். யூ கேன் டேக் இட் டு இட்ஸ் லிமிட்ஸ். And I also want to talk a little bit about the future technologies. இப்போ வந்து wheel protection systems இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. So when you try to pop up a wheelie, it will control and it will cut you off. And இப்போ லேட்டஸ்டா ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற சில ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா harassing we are calling it. So it is called advanced rider assist systems. So நீங்க போறப்ப உங்களுக்கு blind spot ஒரு vehicle வந்துச்சா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும். When you have like emergency braking signals கொடுக்கும். So இதெல்லாம் is upcoming. And இன்னும் கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எப்போவே பார்த்துருப்பீங்க லைக் ஸ்டண்ட் ரைடர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக வெஹிக்கிளில் ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்மளால் பண்ண முடியல, ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் சம் ஃபீச்சர்ஸ் கால்ட் ப்ரோ ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ வீலி பண்ண தெரியாதவங்க கூட யூ ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் யுவர் த்ராட்டில், வெஹிக்கிள் லிஃப்ட் ஆகி ஒரு ஹைட்டில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போகும். ஸோ இட்ஸ் கால் வீலி. இட்ஸ் நல்லா இருக்கு அந்த ஃபீச்சர், வீலி கண்ட்ரோல் சொல்லிட்டு இஃப் யூ ஆர் நாட் ஈவன் கோயிங் டு பாப் அப் அ வீலி, the vehicle will help you to do it. So this systems is with the higher end bikes we have it. And exactly. So அதே மாதிரி ஸ்டாப்பீஸ், உங்களுக்கு ஸ்டாப்பிங் பண்ண தெரியல நீங்கள் சொல்றீங்க வச்சுக்கோங்க, பிரேக்கை ஜாம் பண்ணுங்க, வண்டி லிஃப்ட் ஆனோடனே ஒரு லெவலில் அதுவே பிரேக்கிங்கை மெயின்டைன் பண்ணி டு மேக் யூ ப்ரோ ரைடர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு பக்கம், இந்த மாதிரி ஃபன் ஃபீச்சர்ஸ் இன்னொரு பக்கம். ஸோ when you get your vehicle, understand what you have it on the vehicle and my suggestion is push the vehicle to its limits. அந்த vehicle எப்படி இருக்குன்றதை என்ஜாய் பண்ணுங்க. And initially we didn't have safety systems. அப்போ ஒரு லிமிட்ல we have to stop. இந்த மாதிரி சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிறப்ப vehicle you can push it to the limits. So when you buy a vehicle, make sure you have proper safety systems. And safety systems ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் வச்சுட்டு. அதுக்கு மேலே பர்சனல் சேஃப்டின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைடிங் கியர்ஸ். ஸோ மேக் ஷோர்ஸ் யூ ஹாவ் வெரி குட் ரைடிங் கியர்ஸ். ஹெல்மெட், ஏன்னா பைக்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு 10% அது வந்து நீங்கள் ரைடிங் கியர்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ வில் சே லைக் I think now through Rajneesh you have a lot of access to safety gears. Go see the one because this is very very important. When vandi crash actually you have insurance, you can do anything, but our safety is really important. So go with the proper safety gears. And one more important topic வந்து vehicle oda servicing, aftermarket spares. So நாங்க highly recommend பண்ணுவோம் don't go for aftermarket spares because எல்லா safety systems-உம் உங்க vehicle-ல என்ன செட்டப் வருதோ அதுக்கு தான் நாம calibrate பண்ணிருக்கோம். So when you go for aftermarket part, your safety is not in our hands. So எப்பவுமே for example tires இருக்கட்டும், service centers கூட I will recommend authorized service centers பண்ணீங்கன்னா you will have like sure everything is working fine. So this is really really important. So please take care of it. So ride safe. Thank you.